بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء ختم القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالهاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طراوة، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كرامة، وباللام لطفة، وبالعين موئلة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، ورفعنا بالآيات وذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا، وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه، أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل عند تلاوة القرآن، أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف أو بغير وقوف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد أو تشديد، أو همزة أو جزم، أو إعراب بغير ما كتبه، أو قلة رغبة أو رهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب، فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزينا أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا مع التمام، وارزقنا أداء بالقلب واللسان، وحب الخير والسعادة وبالبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، من النار نورا وحجابا، وإلى الخير كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي الكريم وبحرمة القرآن العظيم أن توسع علينا وأولادنا وأصحابنا ومن دعانا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم يا مونس كل واحد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة في العافية والدين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي آنت له الوجوه ووسعت له الأصوات ووجلت منه القلوب، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وأن تجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى خير كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأن تجعل فرجا ومخرجا، وأن تقضي حاجاتنا
وأن تقضي حاجاتنا وأن تقضي حاجاتنا اللهم يا بجاه الكتب رباني والقصمداني يا شيخ ثقلا يذكر برباني إننا نتوسل إلى ربكم إلى رب البرية بتسهيل أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم واجعل واسسا وما قرأناه وما تلونا من كلامك العزيز وما ختمنا من القرآن العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء إليه تعالى بمشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبرها ثم إلى أرض مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخلنا وخالاتنا وأقربائنا ومن له حق علينا ومن لنا دعا بخير خصوصا أهل قبور هذه الجماعة جماعة مسجد الأشعرية هذه الجماعة جماعة قرية Pabuaran جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم بجاه النبي الكريم أن تكشف عنا همنا وغمنا وتحسن مرادنا ببركة القرآن العظيم وتحسن مرادنا وتقضي حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ قلبنا نورا وصلاة وسرورا وترزقنا بها يا الله ببركة القرآن وببركة القرآن رزقا واسعا مدرارا ولا عدد كل شيء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini sudah tidak terasa ya kita memasuki malam yang ke-28 apa 29 nih? Kalau di Pabuaran mungkin 29 ya. Di tempat yang lain masih 28 ya. Tidak apa-apa. Yang terpenting mau 28, mau 29, sekalipun mau 27 atau mau 30, yang terpenting adalah kita tetap istiqomah di dalam menjalankan qiyamul lailnya ya. Mungkin pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan, mari kita sama-sama bersalawat kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampailah kepada kita selaku umatnya yang alhamdulillah wa syukrillah kita merasakan qiyamul lail ini ketika Rasulullah melaksanakan qiyamul lail diteruskan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sampai tabi'in sampailah kepada kita yang alhamdulillah wa syukrillah. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, walaupun kita tidak hidup di zaman sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita merasakan akan getaran kenikmatannya ya. Ini menandakan bahwasanya kita mengimani apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Asy'ariyah yang sudah mengundang untuk buka bersama, kemudian juga untuk salat tarawih bersama, kemudian juga untuk khotmil Quran yang alhamdulillah wa syukrillah sudah dilaksanakan rangkaian acara tersebut. Mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada kesempatan kali ini mohon izin karena saya selalu tiap malam menyempatkan untuk menyampaikan
fadilah daripada sholat taraweh. Untuk itu mohon izin karena pas kebetulan saya malam ini ada di sini, mohon waktunya kepada jamaah untuk sama-sama mendengarkan sedikit fadilah sholat taraweh. Karena mungkin pada malam hari ini alhamdulillah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala semua jamaah Al-Asy'ariyah, alhamdulillah malam ini masih bersama saya Haji Cecep Gogom dalam program Qirom, ya. Qirom itu adalah Qiyamul Ramadan. Jadi alhamdulillah mungkin setiap hari saya menyampaikan, dan karena mungkin biasanya saya menyampaikan itu di depan jamaah karena sama-sama waktu itu sebelum jadi dewan, sebelum taraweh biasa saya sampaikan pahalanya sholat taraweh biar semangat, ya. Alhamdulillah dari mulai awal jamaah yang tidak ada berhalangan udzur itu seakan-akan taraweh itu wajib walaupun sunnah gitu. Nah ini mungkin saya juga ingin meneruskan, tapi karena mungkin dengan keterbatasan waktu, maka sengaja saya tampilkan program Qiyamul Ramadan ini, yaitu di YouTube, ya, ACG Panceg Official. Itu judulnya Qirom Qiyamul Ramadan, yang mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dengan demikian, karena pada malam hari ini, ya, khususnya mungkin kami masih menginjak kepada malam yang ke-28, maka lanjutan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu an, bahwasanya wa fi lailatis saminati wal ishrin, ya, pahala bagi orang yang mengikuti taraweh di malam yang ke-28, yaitu yang kemarin di sini, yang kami lakukan mungkin malam ini, ya, yaitu yarfa'u lahu alfa darajatin, ya, fil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seseorang itu dengan 1000 derajat di sorga. Jadi semakin menjelang akhirnya bulan suci Ramadan, maka pahala ini terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tahapan dari mulai tanggal 1 pahala kayaumi waladathu ummu, ya, gitu. Jadi seolah-olah dibersihkan kita dari dosanya itu seperti kita dilahirkan dari perut ibu kita, ya. Nah terus sampai malam kedua, malam ketiga, malam keempat itu ada pahala-pahala tersendiri. Dan pada malam hari ini juga cukup luar biasa, ya, pahala bagi orang yang melakukan sholat taraweh di malam 28 itu adalah dia diberikan ataupun diangkat derajatnya 1000 derajat di sorga. Cukup luar biasa. Sudah dibayangkan, ya, tidak bisa dibayangkan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya mungkin tidak menyampaikan terkait masalah puasanya. Kalau puasa itu sudah betul-betul pahalanya udah di luar surga, karena semua amalan, ya, Ibnu Adam itu semuanya dengan pahalanya surga, ya. Jadi kalau misalkan sholat pahalanya surga, sedekah, semua itu adalah surga. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu sudah di atas pahalanya. Makanya di dalam hadis qudsi juga diriwayatkan bahwasanya as-saumuli wa ana ajibihi, kan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa itu adalah untukku, maka pahalanya pun dirahasiakan. Tapi sekedar bocoran bahwanya pahalanya itu adalah liqaullah ataupun ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya pada kesempatan kali ini kalau berbicara masalah sorga juga banyak tingkatannya, ya. Tapi ada sorga yang memang sorga yang paling tinggi derajatnya, ya, itu bahkan posisinya di bawah arsy, ya. Itu namanya sorga Firdaus, dengan predikat orang yang menginginkan sorga Firdaus. Mungkin kita bisa baca di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai 11 itu yang qad aflahal mu'minun.
Yang pertama alladzina hum fi sholatihim yuhafidun, ya, yang menjaga sholatnya. Kemudian alladzina hum li zakati fa'ilun, walladzina hum li ahdihim raun, ya, termasuk itu juga predikat-predikat orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Tapi ada beberapa juga surga, kalau hadis yang memang masih diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya nanti di surga itu, ya, inna fil jannati ghuraf, ya, ghurafan, bahwasanya nanti ada di surga itu di surga itu ada ghurafan, ada semacam kamar-kamar gitu, ya. Kalau mungkin turo duhuruha fi butuniha wa butuniha fi duhuriha. Jadi nampak kelihatannya di belakang kayak di depan, ya. Di depan juga kelihatan, di belakang itu pokoknya saking indahnya itu, ya. Karena ini adalah kita berbicara pahala derajat di surga, maka saya sedikit ada sebuah hadis yang menerangkan seperti itu. Yang pertama waqama a'rabiyun, ya, pada waktu ketika Rasulullah kumpul seperti begini, ada salah seorang badui, ya, yang berdiri bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, surga itu untuk siapa? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, yang pertama adalah liman atobal kalam, yang pertama adalah orang yang selalu berkata baik, ya. Jadi perkataannya baik, ya, jadi perkataan baik. Jadi yang buruk-buruk mah ditinggalkan, perkataan baiklah, ya. Bahkan Sayyidah Maryam, ya, itu sampai puasa, ya, sampai puasa tidak berbicara sama seorang. Nah, itu ini macam-macam puasa. Kalau kita bicara puasa sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa itu bukan pada zaman kita saja, sebelum zaman Rasulullah SAW pun, ya. Maka dikasih contoh, ada puasa seumur hidup, tapi seumur hidupnya 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa. Ini juga masih didawamkan oleh umat Rasulullah SAW, yaitu namanya puasa Daud, kan itu, ya. Nah, itu terkait puasa. Jadi ini juga ada kaitan dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan, ya. Dan insya Allah kita sebagai perindu-perindu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pecinta-pecinta Rasulullah SAW, dan begitupun sorga sekarang lagi menunggu kita, ya. Sorga menunggu kita, dan kita termasuk golongannya insya Allah, karena baru saja kita menghatamkan Al-Quran. Dan khatamnya Al-Quran kita insya Allah ini bukan dihadiri oleh para manusia saja, tapi ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran dikhatamkan, makanya saya berusaha walaupun sesibuk apa, ketika ada undangan untuk khatam Quran kapanpun. Dan saya mengucapkan terima kasih ketika punya agenda mungkin malam Jumat harus khatam, tapi digeser ke malam Sabtu ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir qadarullah, ya. Karena ini kita semata-mata tidak lain dan tiada bukan karena kita ingin menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Karena al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin, bahwasanya surga itu dirindukan oleh 4 golongan. Yang pertama adalah taliyal Quran, ya, orang yang suka melafalkan ataupun yang suka membaca Al-Quran. Insyaallah tadarusnya hatam, ya. Alhamdulillah wa syukrillah, ini satu keberkahan untuk kita semuanya. Makanya rugi sekali, ya, jangankan baca Qur'annya, yang tidak beristighfar saja di bulan suci Ramadan ini termasuk orang rugi, ya. Ada doa, ya, ada doa sebetulnya doanya kekecewaan, tapi kekecewaannya ini diaminkan oleh Rasulullah, ya, ketika malaikat Jibril ketika Rasulullah naik ke mimbar pada waktu dia mau berkhutbah. Nah, ini maksud mengaminkan kita, Allahumma ba'idna, jauhkeun, ya, jeung jelema eta anu teu ngalakukeun eta. Ngalakukeun naon? Yang pertama adalah, ya,
upami dongkap atanapi apabila masuk bulan suci Ramadan sampai mau berakhir seberapa poin ya orang hampir 3 hari lagi ataupun ya 2 hari lagi ya, sampai mau berakhirnya orang itu belum membaca istighfar ataupun orang itu belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis sebagian mengatakan syakia, cilaka. Ada juga yang mengatakan hadis sebagian yang rogima anfu rojulin. Nah, cilaka ya, cilakas ya lamun cara cek malaikat teh mah mentak diaminkeun Kanjeng Rasul teh gitu ya, celaka lu ya. Nah, dikasih ya sebelum khutbah Rasulullah ketika mau naik mimbar ya, maka para sahabat berkata, kenapa ya Rasulullah engkau mengaminkan sampai 3 kali yang engkau bacakan amin amin amin, ada apa gerangan? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya yang pertama, ada seseorang yang ketika dia tahu bulan puasa, tahu masuk bulan suci Ramadan ya, sampai bulan akhir Ramadan dia belum diampuni dosanya. Yang pertama. Yang kedua ya, termasuk orang yang celaka. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang masih punya bapak, atau dia masih punya salah satunya, atau ibu ataupun bapak, tapi dia belum bisa berbuat baik kepada orang tua ya, belum berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua itu yang menyebabkan kita masuk surga. Itu yang kedua. Jadi dianggap cilaka lamun urang puasa rajin, ngaji Quran rajin ya, tapi urang mohokeun kanu jadi kolot ya, awas itu ya. Ini termasuk juga rambu-rambu ya, bentuk perhatian kepada kita bahwasanya rugi sekali, bahkan celakalah seseorang masih punya orang tua, baik itu masih punya bapak atau ibu, tapi dia tidak melakukan kebaikan terhadap orang tua itu ya. Nah, dan yang ketiga adalah termasuk celaka bagi orang yang apabila ya dibacakan sholawat Rasulullah SAW, tapi dia tidak menjawab atau tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu merupakan kita bisa menikmati kehidupan ini dengan berbagai nikmat karena adanya Rasulullah SAW. Dengan demikian, itu yang pertama adalah tali Al-Quran. Yang kedua juga golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah hafidul lisan. Ya, hafidul lisan itu adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Ya, gitu. Ya, jaga lisannya. Jangan sampai urang ayeuna naon puasana batal kusabab ya naon ngomongkeun batur dan sebagainya, mendingan dipakai baca Quran. Dan yang ketiga adalah mut'imul jai'an, henteu sabarang teu sapira urang mere samangkok misalkan sayur kanu jadi tatangga, tapi eta ngajadikeun tatangga ayeuna naon dipakai buka ya, kemudian bisa nyebeuhkeun atau napi bisa mengenyangkan seseorang. Nah, itu juga cukup luar biasa ya. Maka alhamdulillah ya, di bulan suci Ramadan ini mungkin Masjid Jami Al-Asy'ariyah ini juga mengadakan buka puasa dan sebagainya. Itu dalam rangka siapapun yang memberikan buka puasa itu pahalanya 2 kali lipat kan ya, tanpa mengurangi orang yang puasa itu tersendiri kan itu. Dan yang keempat adalah wassoimina fir Ramadan ya, golongan yang orang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka Ghuraf ini ataupun sorga ini yang pertama adalah untuk orang yang atau balisan, yang kedua at'amat ta'am, orang yang selalu memberi makanan ya gitu, ataupun orang yang memberi buka puasa terhadap orang yang puasa. Dan yang ketiga adalah wa adama siam, orang yang selalu menjaga dan ngaraksa puasana itu ya. Tapi tak kade ya, karena belum tahu ilmunya ya, saya barusan juga lewat Cipanas, di tiap ini udah kayak bukan bulan puasa ya, ngararopi ngarokok gitu ya. Sempat mampir sholat asar, ya Allah dalam hati ya, subhanallah ya. Sedangkan puasa itu kalau tanpa udur ya, lamun aina naon syahrul Ramadan ujila fil Quran
hudalina sabainul huda minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falhas wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ada itu dalilnya. Tapi kalau tanpa ada udur, tanpa apa, ya, coba tahu nggak ancamannya? Walaupun kita dikodoan ku puasa setahun, ya, itu belum tentu diterima, ya. Kalau kita makanya bicara puasanya itu kan itu. Nah ini ada musyam, ya, dengan beberapa waktu sebentar lagi kita mau selesai, ya, jangan sampai kita tidak menjaga puasa kita kan itu. Dan yang terakhir adalah wa shalla lillahi wan nasu niyamin. Lamun Syekh Ibnu Rajab mengatakan itu fi syahri Ramadan, salat tarawih. Jadi orang yang selalu menjaga dan ngeraksa, ya, salat qiyamul lailnya. Pada zaman Rasul itu masih qiyamul lail, bukan tarawih namanya. Tarawih itu ketika pas waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, karena waktu zaman Rasulullah itu nggak ada tarawih, karena dicontohi oleh Rasulullah. Karena masuk bulan puasa, Rasulullah selalu sholat di masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat, ya, akhirnya sampai. Tapi ketika Asyur Awakhir, 10 akhir, Rasulullah tidak lagi di masjid karena dikhawatirkan bahwa sholat tarawih itu diwajibkan, ya. Nah lalu kemudian tahun berikutnya dilakukan oleh Sayyidina Umar, tapi Rasulullah membiarkan dan istilahnya mengikuti, ya, akhirnya jadilah sunnah ini sunnah yang dimustahabkan ataupun yang dicintai kan itu. Ini kalau termasuk kisah puasa sholat tarawih. Dan dalil ini tentu paling inti pahala dari mulai awal sampai akhir, dengan inspirasi kita dengan berbagai pahala yang akan diberikan oleh Subhanahu wa taala, seperti halnya puasa besok, ya, ataupun puasa yang malam ini 29, ya, itu apa pahalanya, ya, sawaba alfi hajjatin makbulatin. Bayangkan, ya, jelma anu taraweh di malam 28, ya, pahalanya itu seakan-akan dia melaksanakan haji, ya, 1000 kali barijeng anu ditarima. Bayangkan sakali oge haji nu tarima ulang, subhanallah kan itu. Ieu komode 1000 kan itu. Nah, kalau kita memperdebatkan akan pahala-pahala tersebut, mungkin baina sahih wa dhaif, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi minimal patokannya adalah kita merujuk kepada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa, ya, di bulan suci Ramadan, ya, dengan penuh keimanan. Iman itu adalah membenarkan, ya, tasdik, wahtisaban, kemudian mengharap pahalanya. Betul-betul kita mengharapkan pahalanya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, begitu juga barang siapa yang puasa, yang melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lailnya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau orang sudah dihapusi dosanya, dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin apapun pahala yang diberikan akan diterima oleh orang tersebut kan itu. Dan tentunya alhamdulillah wa syukrillah, kita mungkin di malam 10 akhir bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, ya, berarti malam Lailatul Qadar. Kalau enggak malam besok, ya masih ada waktu, malam 29, ya. Berarti tinggal ada beberapa hari lagi, ya. Tapi minimal dari tahapan-tahapan ibadah bulan suci Ramadan, dari mulai kita masuk di bulan awal pertama, tanggal pertama, dengan dimulai dengan kebahagiaan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian kita mempersiapkan untuk sahur, mempersiapkan untuk buka, kemudian mempersiapkan fasilitas untuk ibadah kita, kemudian juga tahapan-tahapannya kita melakukan sholat taraweh, kemudian melakukan sodakoh, kemudian mungkin sebentar lagi ataupun sudah memasuki kita sekarang adalah tahapan-tahapan ibadah zakat fitrahnya. Dan ada juga waman ahya lailatul id, ya, barang siapa yang menghidupi di malam, nanti malam id, ya, itu lam yamut qalbuhu, ya, hinama matal qulub, ya, maka dia tidak akan dihidupkan hatinya, di mana kalau
melihat ataupun ketika orang-orang itu mati hatinya. Ya, dengan demikian ada kesempatan untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Tentu akan kita diakhiri Ramadan yang kita gembira ketika sambut dan kita bersedih ketika akan diakhiri. Maka mudah-mudahan amalan kita dari mulai awal sampai akhir, nu paling penting mah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.